بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور دلوں کے حال بہترین جاننے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو زبیر کی طرف سے السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے جو موضوع ہم لے کر آئے ہیں بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہے، تو اس کو ملاحظہ فرمانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل زبیر رینڈم کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہم آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک نقطہ پوائنٹ کی طرف اجاگر کرنا چاہتے ہیں، جس میں غیر مسلم ممالک ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دے کر اس کی مزاحمت کریں تاکہ ہم عذاب الہی سے بچ سکیں۔ اس وقت جو غیر مسلم ممالک کے لیڈران نے قانون پاس کیا ہے ہم جنس پرستی کے بارے میں، تو ہم ان کو ان کی کتابوں کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ ان کی کتابوں میں جو ان کے انبیاء پر نبی پر نازل ہوئی اس میں بھی ہم جنس پرستی کے خلاف یا اس کو روکنے کے بارے میں کہا گیا، اور اس بات کی تصدیق ہمارے قرآن پاک نے کی کہ ان کی کتابوں میں جو یہ ذکر تھا ٹھیک تھا۔ اور اس وقت ہمیں چاہیے یا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان کے خلاف قرآن پاک حدیث کی روشنی میں اس کے خلاف مزاحمت کریں، اس کام کو فروغ دینے سے روکیں۔ اگر ہم نہیں روکتے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو پرانی قوموں کا ہوا، اور ہم پر بھی عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ہمیں اس عذاب الہی سے بچنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب عذاب الہی نازل ہوگا تو وہ برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، جیسا کہ پرانی قوموں کے ساتھ کیا۔ جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، اور میں اس کے کچھ چند اہم پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں پر بھی برابر کا عذاب نازل ہوا، تو میں وہی پوائنٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں اور اس کے خلاف، اس قانون کے خلاف مزاحمت کریں۔ جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آج ہم انہی کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہلے ٹھیک تھی۔ جب شیطان ان کے درمیان انسانی روپ میں آیا تو شیطان نے ان کو بھڑکایا۔ جب شیطان نے ان کو بھڑکایا تو وہ شیطان کی بات پر عمل پیرا ہو گئے، اور وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی عورتوں سے دور ہو گئے، اور اپنی خواہش کو جنس پرستی میں مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ فعل کرنے لگ پڑی، جس میں حضرت لوط علیہ السلام ان کو بار بار دین کی تبلیغ دیتے رہے کہ یہ کام غلط ہے، اس سے عذاب الہی طاری ہو سکتا ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بات پر عمل نہ کرتی رہی، بلکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے خلاف جاتی رہی۔ جب وہ جاتی رہی تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے درمیان آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اس کام سے باز آ جاؤ، تو وہ اس کام سے جب باز نہیں آئے تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہم پر ابھی عذاب طاری کر دیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 3 اللہ پاک کے فرشتے آئے جو انسانی روپ میں بہت پیارے آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جنہوں نے دین کو نکاح کرنے کے بعد بھی
उन पर ईमान नहीं लाई और उन्होंने कफ़ार का साथ दिया। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर 3 फरिश्ते इंसानी रूप में उनके घर मेहमान बनकर आए, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरे घर 3 खूबसूरत नौजवान लड़के आए हैं और यहाँ पर जिनसी ख्वाहिशात अरूज पर हैं, तो मैं इनको कैसे इनसे बचाऊंगा, कैसे अपने आप को इनमें अपने आप के खुद के साथ इन लोगों को महफूज करूंगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम डर गए और ये बात जब उनकी बीवी ने सुनी तो वो कुफ़ार का साथ देती थी, तो वो फ़ौरन से पहले घर से निकली और कुफ़ार के पास चली गई, अपने लोगों के पास, और जाकर बताया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर 3 मेहमान आए हैं जो बहुत प्यारे हैं। तो जैसे ही उनकी कौम ने ये बात सुनी तो सारे इकट्ठे होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि वो तीनों जो प्यारे लड़के आए हैं, खूबसूरत तरीन हैं, वो हमें दे दो। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने रोकने के लिए दरवाजे बंद कर लिए और काफ़ी देर रोकी रखा। तो फिर बीच में से एक फरिश्ते ने अपना निकाब हटाया और कहा कि हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, जो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। तो उन्होंने कहा कि आप दरवाज़ा खोल दो, इन पर अब अजाब आ चुका है। तो जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने पर का पंख हिलाया, तो जितने भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग आए थे उनकी आंखों के डेले निकलकर बाहर आ गए और वो अंधे हो गए। और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम दिया कि अल्लाह पाक का पैगाम है कि सुबह फजर की नमाज से पहले पहले, अजान से पहले पहले तुम ये इलाका छोड़कर, ये बस्ती छोड़कर कहीं और निकल जाओ, और जब जाओ तो वापस तुम नहीं अपनी बस्ती को देखोगे, क्योंकि अब इन पर अजाब इलाही तारी हो चुका है। और ये बात जब कही तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रात के वक्त अपने बीवी बच्चों को लेकर निकल पड़े। तो जब निकले तो रास्ते में गए तो थोड़ी देर बाद उनकी बीवी ने बगावत की और वो वापस लौट आई अजाब इलाही की तरफ, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वहाँ से खैर आफियत से निकल गए। और उसके बाद अल्लाह पाक का अजाब ऐसा आया कि वो बस्ती उलट पुलट गई और वहाँ के लोग, कुछ लोग जो नेक भी थे, वो भी उन बुरे लोगों के साथ उस जुर्म का, उस अजाब इलाही का शिकार हो गए, क्योंकि उन नेक लोगों ने अल्लाह पाक का पैगाम नहीं फैलाया, इस बदफेली को नहीं रोका, जिसके बाद वो पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी वहाँ पर जाएं तो वो खंडरात के इलाके बुतों की तरह हैं। और अगर हम भी इस वक्त अजाब इलाही से बचना चाहते हैं, अगर हम भी, अब रमज़ान का मौका है, अजाब इलाही से बचना चाहते हैं, तो ये जो कानून पास हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इनके खिलाफ मज़ाहमत करें, उठें, कुरान और हदीस की रोशनी में उन्हें दलाइल पेश करें, ताकि वो ये हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ को रोकें और इससे अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करें। अगर हम ना रोक सके, हमने जहाद ना किया, हमने दीन तबलीग ना की, तो हम भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नेक लोग बुरे लोगों के साथ शरीक हो जाएंगे और हम पर भी अजाब इलाही तारी हो जाएगा। और अगर अजाब इलाही से बचना है तो आंखें खोलें और उठें, वरना आप देख चुके हैं कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और कमज़ोर ना हो तो हमें वापस दीन की तरफ पलटना होगा। इस छोटे से वीडियो के साथ मुझको इजाज़त दें। कैमरामैन नदीम के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।